ओम शांति 6 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे वर्तमान एहा तुमर उत्थानर समय अटे। भारत गरीबरु साहुकार हेबाकु जाउछि, तेणु तुमे बाबांक ठारू सत्ययुगी राज्य पदर वर्षा नेई निय। वर्तमान एहा तुमर उत्थानर समय अटे। भारत गरीबरु साहुकार हेबाकु जाउछि, तेणु तुमे बाबांक ठारू सत्ययुगी राज्य पदर वर्षा नेई निय। एबे आमर उन्नतिर समय, उठिबार समय, उत्थानर समय। एबे आमे गरीबरु साहुकार हेबाकु जाउछंती, तेणु बाबांक ठारू सत्ययुगी राज्य पदरे उच्च पद पाइबार वर्षा नेई नेबा। प्रश्न, बाबांकर केउ उपाधि अर्थात महिमा श्रीकृष्ण को दिया जाई परिबो नहीं? बाबांकर केउ उपाधि बा महिमा श्रीकृष्ण को दिया जाई परिबो नहीं? उत्तर, बाबा हेउछंती गरीबर बंधु अर्थात दीन बंधु। श्रीकृष्ण को एभली कुहा जीव नाही। सीए तो बहुत धनवान अटंती। तांक राज्य रे समस्ते साहुकार अर्थात धनी अटंती। बाबा जेतेबेले आसंती सेतेबेले सबुठारु गरीब भारत ही थाए। भारत को ही बाबा साहुकार करिथांती। तुमे माने कहुछ आमर भारत स्वर्ग थिला, एबे नहीं पुनर्बार हेबाकु जाउछि। गरीब निवाज अर्थात दीनबंधु बाबा ही भारत को स्वर्ग करुछंती। बाबा कहिले जे श्रीकृष्ण को दीनबंधु अर्थात गरीबर बंधु बोली कुहा जीव नाही। काहींकि से तो हेले द्वारिकाधीश, से हेले अपरम अपार संपत्तिर मालिक महाराजा। तेणु बाबा ही होउछंती दीनबंधु। आउ श्रीकृष्ण का राजुति रे तांका राज्य रे केही जणे भी निर्धन गरीब दुखी लोक नथिले जहाकु दान दिया जीव। तेणु बाबा ही हेउछंती दीनबंधु गरीब निवाज, जिए कि जेतेबेले सबु आत्मा माने दुखी अशांत दीन दुखी दरिद्र होई जाइथांती, सेही समय रे आसी विशेष करी भारत को बाबा आसी साहुकार करिथांती भारतीय मानकु। सेइथि पाई तो गायन अछि ना, भारत सुनार चिड़िया थिला, भारत ही स्वर्ग थिला, किंतु एबे नहीं। पुनः बाबा आसी भारत को स्वर्ग करुछंती। गीत अछि आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने एही गीत सुनिले आत्मा गुप्त एवं शरीर प्रत्यक्ष अटे। आत्मा को एही आखि द्वारा देखी हुए नहीं, अर्थात गुप्त अटे। अच्छी निश्चित, किंतु एही शरीरर आवरण मध्यरे घोड़िया होई रहिछि। सेथिपाई कुहा जाए आत्मा गुप्त। आत्मा निजे कही थाए मु निराकार अटे। एठाकु साकार शरीर रे आसी मध्य गुप्त होई रहिछि। आत्मा मानकर निराकारी दुनिया रहिछि, सेठारे तो गुप्तर कथा नाही। परम पिता परमात्मा मध्य सेठारे रुहंती। तांको कुहा जाए सुप्रीम अर्थात परम, जिए कि उच्चरु उच्च आत्मा, ऊर्ध्वरु ऊर्ध्वरे रहुथिबा परम आत्मा। बाबा कहउछंती जेपरी तुमे गुप्त, मोते मध्य सेही परी गुप्त रूपरे आसीबाकु पड़िबो। मु गर्भ जेल को आसे नहीं। किए कहउछंती? शिव बाबा। मोर सेही एक शिव नाम ही रही आसीछि। मु एही शरीर रे आसुछि, तथापि मध्य मोर नाम परिवर्तन हेउ नाही। ब्रह्मांकर आत्मार जो शरीर रहिछि तार नाम परिवर्तन हेउछि। मोते तो शिव ही कहउछंती। मु सर्प आत्मा मानकर पिता। तेबे तुमे आत्मा माने एही शरीर मध्यरे गुप्त अट।
ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଗୁପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀର ଅଟେ। ବାବା ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ଗରିବରୁ ସାହୁକାର କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମର ଭାରତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କହିବେ। ଆମର ଗୁଜୁରାଟ, ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ, ଆମର କହିବା କାରଣରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଥାଏ। ଆମର ଭାରତ ଗରିବ ଅଟେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଭାରତ କେବେ ସାହୁକାର ଥିଲା, କିପରି ଥିଲା। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଶା ରହିଛି ଯେ ଆମର ଭାରତ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା, ଦୁଃଖର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଆମର ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସାହୁକାର କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଏକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ଆଦି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ସିଢ଼ିରେ ଖସି ଖସି କଳି ଯୁଗକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ତେବେ ରାଜା ହେବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ଯେ ଆମେ ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପୁନଃ ପତିତ ହୋଇଯିବୁ, ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜପଦର ସୁଖ, ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଘରାନାର ଯେଉଁ ସୁଖ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି ଯେ ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିଏକି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଠାରୁ ପୁଣି କିପରି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଲୁ, ଏ କଥା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଅଟେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଥା ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ଆଖିର ଓହ ଦିନ ଆୟା ଆଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆଜି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଆସି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବେ। ଏ କଥା ଏବେ ବୁଝିଲ। ବାବା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶରୀରକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ସିଏ ଏବେ ଶେଷରେ ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଆସି ବତାଉଛି ତୁମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛ। ସର୍ଦ୍ଦାର
ଶିଖ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକ ଓଙ୍କାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବତା ନ ହେବା? ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି ତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ବହୁତ ଛୋଟ। କାହାର 500 ବର୍ଷର ତ କାହାର 1250 ବର୍ଷର। ତୁମର ଇତିହାସ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର। ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ତ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବୁ? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଆମ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମର ହୋଇନଥିବ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। କହିବେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁଖ ଥିଲା। ସୁନାର ମହଲ ଥିଲା। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନା ଥିଲା। ଏଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏତେ ଧନଶାଳୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ନଥିବ। ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ହୀରା ନୀଳା ଆଦି ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଆଦିଙ୍କର କୌଣସି ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ତ ନଥିଲା। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାବା ଏତେ ଉଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କର କେତେ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଛ? ଇଜ୍ଜତ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କର୍ମ ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ କହୁଛ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ବେହଦର ବାବା ଆସି କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଗରିବରୁ ଧନୀ, ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯାହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ରୂପରେ ଗାୟନ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଲୁଟି ନେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ କେହି ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି। ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନବାନ ଥାନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାନ ଥାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ରାଜାମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସାକାର ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଏହା ତ ପତିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର ଅଟେ। ତେବେ ପାବନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦରବାର କିପରି ହୋଇଥିବ? ଯେବେ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହେବା। ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରିବା। ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଧନବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜମି 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 5000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ମୂଲ୍ୟ। ସେଠାରେ ତ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କେଉଁଠି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ନେଇଯିବେ। ବହୁତ ଜମି ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ମଧୁର ନଦୀମାନଙ୍କର କୂଳରେ ତୁମର ମହଲ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବେ।
ପ୍ରକୃତି ତୁମର ଦାସୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଫଳ ଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଳୁଥିବ। ଏବେ ତ କେତେ ମେହନତ କଲା ପରେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ମିଳୁନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗୀତ ଶୁଣି ତୁମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଗରିବ ନିବାଜର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲ ନା? କାହାକୁ ସାହୁକାର କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାହୁକାର କରିବେ ନା? ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ପାବନରୁ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ପୁଣି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ପତିତରୁ ପାବନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟ। ଯେପରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏହିପରି କରିଥିଲେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ କେବେ ଆସିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରି କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିପରି ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ କିଛି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ, କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମବାଲାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ତିଥି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷର କଥାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା କ'ଣ କାହାର ମନେ ରହିପାରିବ? ଭାରତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ତ ଭାରତର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଭାରତ ଭୂମିର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ? ତେବେ ତ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ବି କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ସବୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏସବୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ, ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଏବେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ସିଏ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଏବେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଥାଏ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଥାଏ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ତେଣୁ 84 ଜନ୍ମରେ 84 ମାତା ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥିବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଅଛି ନା। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ପୁଣି କମ୍ ଜନ୍ମବାଲା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ କି? ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସଭିଏଁ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଜନ୍ମରୁ ଆସିବେ କି? ନାହିଁ ନା। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ତ 9,16,108 ଏବଂ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ 800 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଏକାବେଳେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ତ ପୁଣି ବି 84 ଜନ୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତ ଅଗଣିତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି।
अणु परमाणु मध्यरे माटी गोड़ी भितरे भर्ती करी देइछंती। काहाकू? बाबांकू सर्वव्यापी कही। बस जेउठी देखुछि तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण अछंती। मथुरा वृंदावन रे एभଳି कहिथांती, कृष्ण ही सर्वव्यापी अटंती। राधापंथी वाला पुणी कहिबे सबुआड़े राधा ही राधा, तुमे भी राधा मु भी राधा। वास्तव रे एकमात्र बाबा ही गरीब निबाज अर्थात दीनबंधु अटंती। भारत जी की सबुठारु धनवान थिला, एबे सबुठारु गरीब होई जाइछे। सेथिपाई मोते भारत रे ही आसीबाकू पड़ुछि। एहा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा अटे, एथिरे टिकिए हेले भी फरक होई परिब नहीं। बाबा कहले भारत सबुठारु थिला बीतशाली, धनवान, संपत्तिवान, एवं भारत एबे सबुठारु ही कांगाल गरीब होई जाइछि। तेणु भगवान को भारत रे ही आसीबाकू पड़ुछि। बाबा कहले एथिरे सामान्य मात्र फरक होई परिब नहीं। ड्रामा रे जहाँ शूटिंग होई जाइछि ताहार ही अविकल पुनरावृत्ति हुए, एथिरे तिले मात्र फरक होई परिब नहीं। तुम भितरे ड्रामार ज्ञान मध्य रहिबा दरकार। ड्रामा अर्थात ड्रामा से सब हेला हद्र ड्रामा, एहा हेला बेहद्र ड्रामा। एही बेहद्र ड्रामार आदि मध्य अंतकू केही जानी नाहंती। तेबे गरीब निबाज बोली निराकार भगवान को ही मानिबे, श्रीकृष्ण को मानिबे नहीं। श्रीकृष्ण तो सत्य युगर राजकुमार, जी की बहुत धनवान होई थांती। भगवान कर तो निजर शरीर ही नहीं, सी आसी तुम संतान मान को धनवान करुछंती, तुमको राजयोगर शिक्षा देउछंती। जेपरी पाठ पढ़ा द्वारा बारिस्टर आदि होई रोजगार करिथांती, सेहीपरि बाबा मध्य तुमको एबे पाठ पढ़ाउछंती, जहा द्वारा तुमे भविष्यतरे नररु नारायण हेउछ। तुमर जन्म तो हेबना, एमिति तो नुहे स्वर्ग कौनसी समुद्ररु बाहरी आसीब। श्रीकृष्ण मध्य जन्म नेइछंती ना। कथारे कुहंती ना जे समुद्र भितरु द्वारिका, सुनार द्वारिका बाहरी आसिला। बाबा कहले ए सबु नुह, श्रीकृष्ण मध्य जन्म नेइछंती ना। कंसपुरी इत्यादि तो सेतेबेले नथिला। श्रीकृष्णकर नामर केते गायन हेउछि, तांकर पितांकर गायन ही नाही। तांकर पिता केउंठी अछंती? निश्चित भावरे श्रीकृष्ण काहार पुत्र होइथिबे ना। जेतेबेले कृष्ण जन्म हुअंती सेतेबेले अल्प किछि पतित मध्य थांती। जेतेबेले सेमाने अर्थात पतित माने बिल्कुल समाप्त होई जांती, सेतेबेले श्रीकृष्ण राजगदी रे बसंती, निजर राज्य नहीं थांती। सेबे ठारु ही तांकर संबत आरंभ होई थाए। लक्ष्मी नारायण ठारु ही संबत आरंभ होई थाए। तुमे पूरा हिसाब लेखुछ, एहांकर राज्य एते समय, पुड़ी यांकर एते समय, तेबे लोक माने बुझिबे जे एही कल्पर आयुष बड़ होई परिब नाही। 5000 वर्षर पूरा हिसाब रहिछि। ए सबु तुम पिला मानकर बुद्धि रे आसुछि ना। आमे काली स्वर्गर मालिक थिले, बाबा ही स्वर्गर मालिक करिथिले, सेथिपाई तो आमे तांकर शिव जयंती पालन करुछु। तुमे माने समस्तंकु जानिछ। ख्रीष्ट गुरु नानक आदि पुणी केबे आसीबे ए कथा मध्य तुमकु जणा अछि। विश्वर इतिहास भूगोलर अविकल पुनरावृत्ति हेउछि। एही पाठ पढ़ा केते सहज। तुमे स्वर्ग को जानिछ। निश्चित भावे एई भारत ही स्वर्ग थिला। भारत अविनाशी खंड अटे। भारत भले महिमा आउ कहार होई परिब नाही। काहींकि ना भारत भगवानकर बार्थ प्लेस बा जन्मभूमि, दिव्य अवतरणर पवित्र भूमि। समस्तंकु पतितरु पावन कलाबाला एकमात्र बाबा ही अटंती। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते।
आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, ड्रामार आदि मध्य अंतर ज्ञान को बुद्धि रे रखी सबु चिंता को त्याग करने को हेबो। केवल सत्व प्रधान हेबार चिंता रखिबाकू हेबो। ड्रामार आदि मध्य अंतर ज्ञान को बुद्धि रे रखी सबु चिंता को त्याग करने हेबो। केवल सत्व प्रधान हेबार चिंता रखिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट, गरीब निवाज बाबा भारत को गरीबरु साहुकार करिबा पई आसीछंती। तांकर पूरा पूरा सहयोगी हेबाकू पड़िबो। निजर नुआ दुनिया को मने पकाई सर्वदा खुशी रे रहिबाकू हेबो। गरीब निवाज बाबा भारत को गरीबरु साहुकार करिबा पई आसीछंती। तांकर पूरा पूरा सहयोगी हेबाकू पड़िबो। निजर नुआ दुनिया को मने पकाई सर्वदा खुशी रे रहिबाकू हेबो। वरदान, दिल भितरे सर्वदा एकमात्र राम को बसाई सच्चा सेवा करुथिबा मायाजित विजयी भव। दिल भितरे सर्वदा एकमात्र राम को बसाई सच्चा सेवा करुथिबा मायाजित विजयी भव। हनुमानर एही विशेषता देखाइछंती जे से सर्वदा सेवाधारी एवं महावीर थिला। सेथिपाई से निजे जळेला नाही, किंतु लांज द्वारा लंका को जलाई देला। सेहीपरि एठारे मध्य जेउ माने सर्वदा सेवाधारी अटंती सेही माने ही मायार अधिकार को समाप्त करि परिबे। किंतु जेउ माने सेवाधारी नुहंती से माने मायार राज्य को जलाई परिबे नाही। तेबे हनुमानर दिल भितरे सर्वदा एकमात्र राम ही वास करुथिले। तेणु तुम मानकर दिल भितरे मध्य एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही भी न रुहंतु। निजर देहर स्मृति मध्य न रहु, तेबे जाई माया जित विजयी होई परिबा। स्लोगन, जेपरि आत्मा एवं शरीर जुगल अटंती सेहीपरि आपण बाबांक सहित जुगल होई रुहंतु। जेपरि आत्मा एवं शरीर जुगल अटंती सेहीपरि आपण बाबांक सहित जुगल होई रुहंतु। अव्यक्त इशारा, एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुआ। संगठन भितरे प्रत्येकंकर विशेषता को देखिबा, विशेषता को ही ग्रहण करिबा एवं दुर्बलता गुड़ी को समाप्त करिबा पई चेष्टा करिबा। एहा ही हेउछि एकतार संगठन को मजबूत करिबार विधि। जेपरि तुम समस्तंकर उठिबा, कथा कहिबा, चालिबा एका भली अटे बा समस्तंकर एका भली कथा, एका प्रकारर गति, एकमात्र रीति, गोटिए ही नीति, सेहीपरि तुमर संस्कार मध्य समान देखा जाऊ। भिन्नता थिले मध्य परस्पर प्रति विश्वास रखी समस्तंकर विचार को सत्कार दियो। एहा ही हेउछि एकतार आधार। अच्छा, ओम शांति। बाबा आसीछन्ति भारत भूइँकु सरग करिबा पाई। बाबा आसीछन्ति भारत भूइँकु सरग करिबा पाई। नरकवासींकु स्वर्गवासी करी, नरकवासींकु स्वर्गवासी करी सुख शांति देवे सेही से जे सद्गति दाता। सर्व आत्मांकर त्राणकर्ता से जे सद्गति दाता। सर्व आत्मांकर त्राणकर्ता से जे सद्गति दाता।
ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଭାରତ ଆମର ଥିଲାଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଭାରତ ଆମର ଥିଲାଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ହୀରା ଲୀଳା ସହ ସୁନାର ମହଲେ କରୁଥିଲେ ଆମ୍ଭେ ବାସ। ଥିଲା ତ ଶିବାଳୟ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ ଥିଲା ତ ଶିବାଳୟ। ଫୁଲବନ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇବ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତ। ଫୁଲବନ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇବ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମତ। ଖରାପ କରମ କରିବାନି କେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ରଖିଲୟ ଏ ଯେ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ଦେହଧାରୀଙ୍କର ମତ ଛାଡ଼ି ଏ ଯେ ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟ କଥା ମନରୁ ଦେବାଟି ପୋଛି। ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଜୟ ପରାଜୟ କଥା ମନରୁ ଦେବାଟି ପୋଛି। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ରଖିବା ସମାନ ସ୍ଥିତି। ହୋଇ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଠି ରଖିବା ହୋଇ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସହ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିବ ସନ୍ତାନ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସହ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିବ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମ୍ଭେରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେରେ ଭାଗ୍ୟବାନ।